Hello everyone. Welcome to the online class on materials for engineering pertaining to 20ME 11T. This subject is for first semester diploma in mechanical engineering. Myself Sheshagiri AT, lecturer in Department of Mechanical Engineering, Government Polytechnic, Chamarajanagar. Today I am going to discuss Unit 1 Basics of Engineering Materials in that sixth session. Before moving into today's session, let us recap or revise what we have discussed in our previous session. In our previous session, we have discussed metallographic specimen preparation procedure. Means what are the different procedures or steps involved in a specimen preparation or a sample preparation or a metallographic specimen preparation. The different steps involved are sectioning, mounting, grinding, polishing, and etching. These are the five steps involved in a metallographic specimen preparation. After this specimen is prepared, we are going to put the specimen into a microscope for examination. This is the procedure for a microstructural examination of a metal using a microscope or metallurgical microscope. Next, moving on to today's topic. The today's session covers these topics. Topics are properties of metals, in that physical properties, mechanical properties, and thermal properties. Let us discuss one by one. What is meant by property? Property of a metal in a broader sense can be defined as quality which defines the specific characteristics of a metal. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್, particularly an engineer. An engineer must know good knowledge about these properties. ಅವನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ an engineer must know the different behaviors, properties of a metal, because the application of a metal depends on its property, how it behaves in applications, so that before applying that material to a particular application, we must know how it behaves, what is its properties in application. For that, we are going to examine the we are going to check the properties of metal. The different properties of metals are physical properties, thermal properties, electrical properties, chemical properties, and technological properties. Technological properties. Let us discuss one by one. First one, physical properties. A physical property
of a metal are those properties which can be observed or measured without changing the composition of matter. Means ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಅದರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ನಾವೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ these physical properties are used to observe and describe the matters. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್. ಟು ಟೆಲ್ ದೀಸ್ we are going to do physical property examination, observation, observe and describe the matter. Some of the important physical properties are, let us discuss one by one. What are all those? First one, mass. It is the amount of matter contained in a body and does not vary with change in its position on earth surface. Andre the amount of matter contained in a body. ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇರಿ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, that not vary the change in its positions on the earth surface. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ is measured by directly comparing with standard mass or by using lever balance. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಲಿವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ weight. It is the amount of pull. In general sense, how we can define a weight is, it is the amount of pull which the earth exerts upon a body. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, weight ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Since the pull varies with distance, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಇಫ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅರ್ತ್ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪವರು, ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ವೇ ವೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್.
Then moving on to the next property, that is density. The density can be defined as mass per unit volume. ಅಂದ್ರೆ it is the representation of the ratio of mass with volume of a material. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅದರ ಮಾಸ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೂ ಇರುವಂತ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ರೋ, a rho Greek symbol rho. We are going to represent that is by a rho. And its SI unit, its SI unit is kilogram per meter cube. Why we need to know density of metal? Because in many applications, this density plays a major role. For example, in aeronautical industries, the materials used for aeronautical applications should have lower densities, in the sense weight should be lower so that the flight can take off very easily, so that we need to use a light material like aluminum or magnesium alloys. So these materials are used in aeronautical or transportational field. Next, moving on to the next property called specific gravity. It is defined as the ratio of density of metal to density of reference material or substance. Here, specific gravity is nothing but ratio of density of a metal to a density of a reference metal. There is no unit for this specific gravity. Then moving on to next property, melting point. It is usually defined as temperature at which the metal changes from solid to liquid. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರಿಗೆ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ temperature at which the metal changes from solid to liquid. So these are the five major physical properties. Then moving on to mechanical properties. Moving on to mechanical properties, very important. The mechanical properties of a metal are those properties which completely defines its behavior under action of external loads or forces. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅದರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when the body is under or part is under external load or forces. In other words, mechanical properties are those properties which are associated with its ability to resist failure. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅದು ತಡಿತಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತಡಿತಿರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರು should have a sound knowledge on these mechanical properties. ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ಸ್ which are going to used in a mechanical industries.
What are all those mechanical properties? Let us discuss one by one. So some of the mechanical properties we are going to use or defines in a metals are elasticity, plasticity, ductility, brittleness, malleability, weldability, castability, hardness, toughness, stiffness, resilience, creep, endurance, strength. Here, we are not going to discuss all of these properties. We are going to discuss some of the major properties of a metal. In that, first one, elasticity. What is meant by elasticity? It is the property of a metal by virtue of it can retain to its original shape or size after removal of load. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜು ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ. Steel and some other metals have wide range of elastic properties. ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈಲ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Then moving on to second one, plasticity. Plasticity is the property of a metal by virtue of which a permanent deformation takes place. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಆರ್ cold condition. Red hot or cold. For example, lead, the metal lead has good plasticity at room temperature. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ change its shape after applying external load. The next one is ductility. The next property of metal is ductility. What is meant by ductility? It is the property of metal by which it can drawn into wires. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಗ್ರೈನ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿನ ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ? It can measure by percentage elongation. Suppose a wire is formed from a metal. How we can measure ductility? Mathematically, percentage elongation is equal to
increasing length to its original length into 100. It's a ratio of increasing length to original length into 100. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅದರ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Some of the metals which are more ductile in the decreasing order. Examples ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ gold has more ductility than platinum. Platinum has more ductility than silver. Silver more ductile than iron. In the same way, copper, aluminum, nickel, zinc, tin, and lead. So these are the ductile materials and ductility factors. Moving on to the next property, brittleness. What is meant by brittleness? Brittleness, it is defined as the property of metal by virtue of which it will fracture without any appreciable deformation. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಚ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು, ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಕಮ್ elongated wire shaped structure, but in brittle material after application of load it suddenly breaks, suddenly failures without any deformation. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, best example is glass. So we cannot apply a sudden load or a high load on a glass. If applying a sudden load or high load, glass will break. It cannot elongate or deform. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಡನ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಬಟ್ these brittle materials has very important in designing of a machine tools. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ವೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ very important factor, property, hardness. It is defined as property of a metal by virtue of which it can resist abrasions, indentation ಅಥವಾ penetration ಅಥವಾ scratching. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸವಿಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್, ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೀರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. those kind of properties, those kind of object has a hardness property. hardness ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್, ಅಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ರಾಕ್ವೆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಿನೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್.
How exactly we are going to measure or compare or identify the hardness? We are going to compare hardness with 10 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಆ 10 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟಾಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಪ್ಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋರೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಅದ್ರದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಟಫ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is defined as the property of metal by virtue of which it can absorb maximum energy before fracture takes place. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಫ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಎ ಸಡನ್ ಲೋಡ್. ಸಡನ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಲೋಡ್ ಅದು ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ this property is very important while selecting material where the load increases beyond the elastic limit ಅಥವಾ yielding point. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಫ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್. It is defined as the property of a metal by virtue of which it resists to deformation. In general sense, stiffness ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲಿ ದೀಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, resilience. Resilience is defined as a metal by virtue of which it stores energy and resists shocks or impacts. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾಕ್ ಲೋಡ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. You might have observed spring. If you press or if you apply a force for a spring, it can compress or it can expand. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ different springs are used for different purposes. Next, moving on to next property is a creep. The property creep is defined as a metal by virtue of which it deforms continuously under a steady load. ಅಂದ್ರೆ creep ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರೀಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ರೀಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೀಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is very important while designing IC engines, boilers, turbines, etc.
ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. ಯಾಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, soft metals uses at about room temperature such as lead pipes and white metals bearings. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this creep formation is very important in selecting these materials. In steam and chemical plants operating at 450 to 5500 degrees centigrade, here also creep formation because of thermal properties, the material behave differently for this application. So that the creep property is important, the materials which are used in these conditions. Next applications of this creep, the materials which are using this creep property: gas turbine working at high temperatures, rocket, missiles, supersonic jets, nuclear reactors, etc. So these are the some of the applications of metals which has creep property. Okay. Then moving on to next one, endurance. Endurance means it is defined as property of metal by virtue of which it can withstand varying stresses. That means varying stresses in the sense a stress applied in alternative way indefinite time. ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ product, the part which may fail because of this alternative loading or alternative stresses. When it fails, for alternative stresses ಅಥವಾ alternative ಲೋಡಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್. ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this fatigue property of endurance limit is very important in reciprocating machines component ಅಥವಾ vibration component, because the vibration which occurs in mechanical properties, it is not in a regular way. It has many directions, not in a one direction vibration. So while using in vibrating applications, this endurance limit property is very important for that product. Then moving on to the last one, strength. Strength is nothing but metal withstand to the external load. Metal withstands to the external load. ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ತಡಿಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ವಿತೌಟ್ ರಪ್ಚರ್, ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಎರಡು ತರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ತರ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಸೈಲು, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆರ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then moving on to the third property, thermal properties of material. Thermal properties of a material related to its conductivity of heat. When a heat is applied to a metal, how it behaves, how it conducts, we call it as a thermal properties. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, how it carries the conduct heat throughout the length, ಅಥವಾ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The thermal properties, different thermal properties which are going to used in mechanical parts are heat capacity. Heat capacity ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Heat capacity. What is meant by heat capacity? It is defined as the amount of heat required to change the temperature of the metal by 1 degree. That means a metal which is in a room temperature, to rise its temperature by 1 degree, an amount of
energy are required or heat is required. That energy or heat we call it as a heat capacity. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿನ. ಅದೇ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. If is compare with a standard heat capacity metal, then we will call it as specific heat capacity. Compare with standard metal for 1 kg, for 1 kg ಅಂದ್ರೆ 1 kg ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, the amount of heat in a unit mass, unit mass product. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇದೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಕೆಲ್ವಿನ್. Then moving on to next one, thermal expansion. It is defined as property of metal by virtue of which it expands when heated. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ when it expands after application of heat, we will call it as a thermal expansion material. Thermal expanded materials ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the railway tracks often expand due to extreme heat and leads to buckling of tracks. ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಇಂದ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next one, thermal conductivity. It is the property of metal by virtue of which it conducts heat through itself. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೈ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. Then the last one, the last property is thermal stress. Thermal stress, it is a property of metal by which it experience mechanical stresses due to change in temperature. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಐಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್, ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್, ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಬಿಕಾಸ್ these are the applications which are going to come under in heat used applications. Something like IC engines, boiler, turbines ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1000 ಆರ್ 500 ಆರ್ 600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. In those applications we need this thermal stresses properties in metal. So till now we have discussed different properties of metals, the physical properties, mechanical properties and thermal properties. Let us recap what we have discussed in this session by taking some multiple choice questions. Let us go. First one, units. First question, units for thermal conductivity. What is that unit for thermal conductivity? Options are joule per kg Kelvin, joule per mole Kelvin, joule ohms second Kelvin square, last one watt per meter Kelvin. The answer is D, watt per meter Kelvin.
Second question. With increase in temperature, the thermal conductivity of metal, how it will behaves if the temperature increases. If the temperature increases, thermal conductivity of metal is also increases. Option 1. Then third one. The tendency of a deformed solid to regain its actual proportions instantly upon unloading known as. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿ ಆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ measured by the amount of, answer is energy stored per unit area, mass per unit area, both mass and energy, or none of the above. Here there is no answer for this. In the sense, the resilience of a material is measured by the amount of energy stored per unit volume. So that here there is no answer for that. None of these. Fourth is the answer for this question. Fifth question. So let us recap before concluding this session. We have discussed this in this session properties of metal, in that physical properties, mechanical properties, and thermal properties. Thank you.